ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंधर आज आम अष्टादश अध्याय श्रवण करवा। यही अध्यायर प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा। भागवत महापुराणर प्रत्येक स्कंध प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ एवं फॉलो करूँ। यूट्यूब रे यही चैनल नाम रही शास्त्र ज्ञान 6918 स्पेस DKS करके आपण माने सर्च करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु एवं एठारे प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय धारावाहिक भाव में पोस्ट करा जाई आसुअछि। आपण माने जदि पढ़ी पारुनांती तेबे श्रवण मध्य करंतु। एहा द्वारा आपणकर पाप क्षय हेबा सहित ए भवसागर रे रहिबा चलिबा सुखमय हो पारि। अर्थात केमिति चलिबे जानिपारे संसार सृष्टि ठारू विलय पर्यंत एवं विलय ठारू सृष्टि पर्यंत प्रत्येक गूढ़ तथ्य यही भागवत महापुराण में उपलब्ध अच्छे। तेणु आपण माने प्रत्येक दिन गोटे गोटे अध्याय शुणा चेष्टा करंतु। यही अध्याय मेरु पर्वतर चारि पार्श्व थिबा वर्ष बा विभिन्न वर्ष बा भूखंड विषय वर्णना करा जायछि। तेणु आसंतु आरंभ करबा अष्टादश अध्याय। मेरुर चारि पाश वर्ष चरित बोले अष्टादश। श्री शुक उवाच भद्रास बरस विधान राजन शुण सावधान। भद्रस बा नाम तांकर साक्षाते धर्मर कुमार। ताहाक कूले हुई जात जेतेक पुरुष विदित। अखिल ब्रह्मांड कारण अनंत प्रभु नारायण। ताहाक संतोष कारणे परम समाधि विधाने। प्रभु जे धर्म रूप होई अछंती प्राणी हित पाई। ताहाक सेवा अविरते करंती जे जाहार मते। परम प्रिय भाव धरी एहि स्तवरे स्तुति करी। भद्रश्र बस प्रिय तनु तांक महिमा के बाजाणु। भद्रश्रवस उचुहु माने से भगवान को स्तुति करछंती। कोन बोलै नमोई धर्म अवतार आत्मा सो धन प्राणी कहर। एहि तो आश्चर्य महत प्रभुर जेते विचेष्टित। शरीर मात्रे जे अछई तथापि प्राणी न जानई। जारमा यारे मोहि होई मृत्यु को देखी न देखई। जीव जे मृत्युर अधीन न भावे एहा कदाचन। देखई जीवनुक्षणे मरंती आत्मीय स्वजने। ताहांक देह विरते भस्म हे पूची नित्य नित्य। आपणे मणि चिरंजीव पापआ चरे मूढ़ जीव। मिथ्या संसार मूर्ख जने सत्य करंती अनुक्षणे। पंडित जे एहा न शुणी मिथ्याए मने परिमाणी। तथापि जाहार मायारे पंडिते भ्रमंती संसारे। से अज ब्रह्मांड ठाकुर ताहांकु करु नमस्कार। सकल आचरण होई सकल आवरण होई जाहार आचरण नाही। एकथा उचित तोहर
କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ତୁ ଠାକୁର ନାନା ଶରୀରବନ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଭୋଗକୁ ଭୁଞ୍ଜୁ ତୁଇ ଦୈତ୍ୟ ଯେ ବେଦକୁ ହରିଲେ ନେଇ ସମୁଦ୍ରେ ମାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଳୟ ଅବସାନେ ତୁହି ହୟଗ୍ରୀବ ମୂର୍ତ୍ତି କି ବହି ରସାତଳରୁ ଉଦ୍ଧରିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାମା ଗନ୍ତେ ତାକୁ ଦେଲୁ ତୋତେ ଭର ନମସ୍କାର ତୁ ନାଥ ସକଳ ଈଶ୍ୱର ଏମନ୍ତେ ନାନା ସ୍ତୁତି ମତେ ସେବନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ପାଦଗତେ ନୃସିଂହ ନାମେ ଯେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ହରି ବରସର ତାହାଙ୍କ ରୂପର କାରଣ ପଛେକ ହିବା ହେ ରାଜନ ପରମ ଭାଗବତ ଜନ ମହାପୁରୁଷ ହେ ରାଜନ ଦୈତ୍ୟଦା ନବକୁଳମଣି ସୁଶୀଳ ସାଧୁ ସତ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାମ ଯେ ବହଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାମ ସେ ବହଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ସେ ନିବାରି ଚଞ୍ଚଳ ମନ ସ୍ଥିର କରି ସେ ସ୍ଥଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ ଏହି ସ୍ତୁତିରେ ସ୍ତୁତି କରି ସେବଇ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦୈତ୍ୟାରି ଯାହାର ତେଜେ ଦିଗପୁରୀ ନଖଙ୍କ ତେଜ ପରକାଶ ରବି କିରଣ କରେ ନାଶ କରାଳ ଦ୍ରଷ୍ଟ ସେ ବଦନ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରାୟ ସେ ଲୋଚନ ଯାହାର ନାମେ ଦୁଷ୍ଟତରେ ନମଇ ତାହାର ପୟରେ କର୍ମ ବାସନା ଦଗ୍ଧ କର ଅଜ୍ଞାନ ତମ ବେଗେ ହର ଭୋନାଥ ତୋହର ପ୍ରସାଦେ ପ୍ରାଣୀର ହନ୍ତୁ ଅପ୍ରମାଦେ ତୋହର ଅଭୟ ଚରଣେ ମନମ ରହୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଭୋନାଥ ଜୀବର ଜୀବନ ବିଶ୍ୱକୁ କର ତୁ କଲ୍ୟାଣ ଦାରାତ ନୟ ଗୃହେ ମୋର ଏଣେ ମୋ ମନ ବିଘ୍ନ କର ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତ ଜନ ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବଞ୍ଚିବି ନାନା ରଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟ ଯେ ଅପରେ ନାହିଁ ଏ ଅଖିଳ ସଂସାରେ ସକଳ ଆତ୍ମାର ଠାକୁର ଏଣୁ ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତୁମ୍ଭର ନାମ ସୁମରଣ ଅଶେଷ ପାପର ଖଣ୍ଡନ ଏମନ୍ତ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ତାହାଙ୍କୁ କେବା ନ ସେବିବ ତୋହର ତହିଁ ଭକ୍ତି ଯାର ପୂଜ୍ୟ ସେ ଦେବମାନଙ୍କର ସକଳ ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ ତୋର ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଜନ ସଂସାରେ ବନ୍ଧନ କାରଣ ଯେହ୍ନେ ସକଳ ମାନଗଣ ଜଳରେ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ତେସନ ଯେତେ ଦେହି ଗଣ ତୋ ମଧ୍ୟେ କରେ ବିଚରଣ ଏହା ଜାଣିଣ ଯେହୁ ନର ଭଜଇ ନୃସିଂହ ପୟର ଅଶେଷ ଭୟରୁ ତରଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତାର ନାହିଁ ଶୁଣରା ଜନ ମନ ତୋଷେ କେତୁମାଳ ନାମେ ବରସେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ କାମଦେବ ରୂପ ଧରିଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସନ୍ତୋଷ କାରଣେ ବିହାର କରନ୍ତି ଆପଣେ ସେ ସ୍ଥଳ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ନାନା ବିହାର ସୁଖ ଫଳେ ଅତି ଲଳିତ ଗତି ତାର ବିଳାସ ନାନା ମନୋହର ରୁଚିର ହାସ ଲୀଳାମାନ କଟାକ୍ଷେ ଯେ ଅବଲୋକନ ବିକଚ ବଦନାର ବିନ୍ଦ ନିନ୍ଦୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ଲଳିତ ହାସ ସୁଖ ଭୋଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗତେ କୁତୁହଳେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ସୁଖ ମନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ନୁମାନେ
ତି ଦୁହିତା ସଙ୍ଗେ ତହିଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଅଙ୍ଗେ ପରମ ସମାଧି ଯୋଗରେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଠାରେ। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଋଷିକେଶ ସକଳ ଗୁଣେ ତୁ ପ୍ରକାଶ ଷୋଡ଼ଶ କଳାବନ୍ତ ତୁହି ବେଦ ତୋ ହର ନିଜ ଦେହି ସକଳ ଆତ୍ମା ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅମୃତମୟ ତୋ ଶରୀର ତୁମ୍ଭେ ପରମ ମନୋହର ତୁ ନାଥ ଶୁଭଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଅତି ସୁଶୀଳ ଶାନ୍ତ ତୁହି ତୋତହୁଁ ଆନ କେହି ନାହିଁ ଭୋନାଥ ତୋ ପାଦ କମଳ ସେବିଲ ଭନ୍ତି ନାନା ଫଳ ତୋହର ଜନ ଯେବା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ତାରୁ ତୁହି ତୋ ପାଦ ସର ରୁହ ଦୁଇ ନିରତେ ଯେମନ୍ତେ ସେ ବହି ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କର ଭୋନାଥ କରୁଣା ସାଗର ଯେ ତୋତେ ଭାବେ ଆରାଧଇ ସକଳ ମନୋରଥ ଦେଇ ତୋହର ପରସନ୍ନୁତାର ସକଳ ହୁଅଇ ସୁଫଳ ଯେଣୁ ତୁ ସକଳ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ଭୋନାଥ ତୁମ୍ଭେ ନାନା ଦେହ ସାଧୁଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣେ ବହ ତୁମ୍ଭର ଚେଷ୍ଟା ଏ ସଂସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଦି କେବା ଜାଣିପାରେ ରମ୍ୟକ ବରସ ଚରିତ ଶୁଣରା ଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଭୁର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଦେବମା ନବେ ଅଗୋଚର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପରାଶି ମନୁର ବଂଶ ତହିଁ ବସି ସେ ରୂପ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଏମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ଯେ କରଇ ନମସ୍ତେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଯାହାର ଯଶ ଅଗୋଚର ବିସ୍ତାର ମତ୍ସ୍ୟ ତୋ ଶରୀର ତୁ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଥାଉ ଯେ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ତୋ ମାୟା କେବା ଜାଣିପାରେ ତୋହର ମାୟା ମୀନ ଦେହି ଦେବମା ନବେ ଦେଖା ନାହିଁ ସଂସାର ସାଗରେ ତୋ ଜନ୍ମ ସଂସାର ସାଗରେ ତୋ ଜନ୍ମ ମାୟା ତ ରଙ୍ଗ ଜହିଁ ଭ୍ରମ ପରମ ମହାବଳି ହେଉ ସଂସାରେ ନାନା ଦେହ ବହୁ ପ୍ରାଣ ତୁ ଜଗତ ଠାକୁର ତୋ ପାଦେ ପ୍ରଣାମ ମୋହର ହିରଣ୍ମୟ ବରସ ବାଣୀ ରାଜନ ଶୁଣ ପରିମାଣୀ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଧରିଣ କୁର୍ମର ଶରୀର ଅର୍ଜମା ତୁଲେ ପିତୃଗଣେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ପିତୃପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦେ ସେବନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ନାନା ସ୍ତୁତି ମତେ ସେବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଦଗତେ ନମଇ ସର୍ବସତ୍ୱଗୁଣ ଲକ୍ଷିନୁ ହଇ ଯାର ସ୍ଥାନ ଅଶେଷ ସ୍ଥାନର ତୁ ସ୍ଥାନ ନମଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନିଜ ମାୟାରେ ରୂପ ଧରି ଅଶେଷ ଦେହକୁ ଆବରି ନାନା ଜନ୍ମର ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତୋ ପଦ୍ମ ପାଦେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଭୋଦେବ ତୁହି ଜରାୟୁଜ ତୁହି ତ ଅଣ୍ଡଜ ସେଦଜ ତୁହି ତ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଭିଜ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେବତା ଋଷି ପିତୃଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ଯେ ସମସ୍ତ ଆକାଶ ଗ୍ରହ ମହିସ୍ଥଳ ଗିରିକା ନନ ନାନା ଜଳ ଦୀପନ କ୍ଷତ୍ର ଯେ ସାଗର ଏ ସର୍ବ ନାମଟି ତୋହର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି କବିଏ ଯେତେ ବିଚାରନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ରୂପ ତୁ ଠାକୁର ନମଇ ତୋହର ପୟର ଉତ୍ତମ ବର ସେ ରାଜନ ବରାହ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଉତ୍ତମ ବରସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର କୁରୁ ବର୍ଷରେ କୁରୁଷ ହିତେ ପୃଥିତ ହିଁ ଆନନ୍ଦେ ସ୍ତୁତି ସେ କରଇ କୁରୁ ମାନେ ଉତ୍ତର କୁରୁ ବର୍ଷର ନିବାସୀ।
ନମଇ ଅନାଦି ଅବ୍ୟୟ ସକଳ ଯଜ୍ଞ ତୋର ଦେହ ତ୍ରିଯୁଗ ନାମ ରୂପଧର ନମଇ ତୋହର ପ୍ରୟର। ତ୍ରିଯୁଗ ଅର୍ଥାৎ ବିଷ୍ଣୁ। নিবৃত তৃষ্ণ জ্ঞানী জন মায়াটি জানামে খণ্ডন। নিবৃত তৃষ্ণ অর্থাৎ তৃষ্ণা শূন্য। সৃষ্টি উদয় স্থিতি লয় যে ধরে পুণ তিনি দেহ সে তোর মায়ারে ভ্রমন্তি তো মায়া কেহি ন জানন্তি সর্বকর্মর তু ঈশ্বর ভোনাথ তোতে নমস্কার। সংগ্রামে নাসু দুষ্টুগণ মায়াসু কর রূপে জন্ম অগ্রদ অন্তরে মোর ত্রাণ ভোনাথ কল নারায়ণ তুম্ভর পাদ পদ্ম দুই আনন্দে মুহি যে নমই বরাহ ধরণীর বাণী শুনিস সারু তর প্রাণী সুজন জনଙ୍କ পୟରେ মমন রহু নিরন্তরে কহই বিপ্র জগন্নাথ হরিচরিত ভাগবত। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংসা সংহিতায়াং পঞ্চম স্কন্ধে ভুবন কোশে ବର୍ଷ ଦେବତା ସ୍ତୁତିର୍ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଭଦ୍ରଶ୍ର ବସ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ରାଜନ, ଭଦ୍ରାଶ ବର୍ଷର ରାଜା ଥିଲେ ଧର୍ମପୁତ୍ର ଭଦ୍ରଶ୍ରବା। ସେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସେବକମାନେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ହୟଗ୍ରୀବ ନାମକ ଧର୍ମମୟୀ ପ୍ରିୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ସେହି ଛବିକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଭଦ୍ରଶ୍ରବା ଓ ତାହାଙ୍କର ସେବକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଜପ ଚିତ୍ତକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଉଥିବା ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଧର୍ମକୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ତୁତି ଆହା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅତି ବିଚିତ୍ର। ସେହି ଲୀଳା ହେତୁ ହିଁ ଜୀବ ସକଳ ଲୋକର ସଂହାରକାରୀ କାଳକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପାପ ବିଚାର ପୋଷଣ କରୁଛି। ସେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଓ ପିତା ଆଦିଙ୍କୁ ଶବକୁ ଦାହ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଜଗତକୁ ନଶ୍ୱର ବୋଲି କହନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତଥାପି ହେ ଅଜନ୍ମା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟକର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅକର୍ତ୍ତା ଓ ମାୟାର ଆବରଣରୁ ମୁକ୍ତ। ତଥାପି ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କୁହାଯିବା ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସର୍ବାତ୍ମ ରୂପରେ ଆପଣ ହିଁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ହେତୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଭାବରୁ ସର୍ବଦା ଅତୀତ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ହୟଗ୍ରୀବ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଅଶ୍ୱର ଏକ ମିଳିତ ରୂପ। ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ଦୈତ୍ୟଗଣ ବେଦକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଆପଣ ଯାଇ ତାହା ରସାତଳରୁ ଆଣିଦେଲେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଅମୋଘ ଲାଭ ପୁରୁଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହରିବର୍ଷ ଖଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ରହନ୍ତି। ସେ ଏପରି ରୂପ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତାହା ପରେ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟ ରୂପକୁ ମହାଭାଗବତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେହି ଭୂଖଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ନିଷ୍କାମ ଓ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଚିତ୍ତ ଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ। ସେ ନିଜର ସତ୍ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଦୈତ୍ୟ ଓ ଦାନବମାନଙ୍କ କୂଳକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି। ଜପ ଓଁକାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ହେ ପ୍ରଭୁ,
ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଆଦିର ତେଜମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତେଜ। ହେ ବଜ୍ରନଖ, ହେ ବଜ୍ରଦଂଷ୍ଟ, ଆପଣ ମୋ ସମୀପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋର କର୍ମ ବାସନାକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓಂ ସ୍ୱାହା, ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓಂ ଖୌମଃ। ସ୍ତୁତି। ହେ ନାଥ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସଦ୍ଭାବନା ଜାତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଆରେକର ହିତ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମନ ଶୁଭ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହୁ। ପ୍ରଭୁ, ଘର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ ଓ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ନ ରହୁ। ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବ, ତେବେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ। ଯେଉଁ ସଂଯମୀ ପୁରୁଷ କେବଳ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ନ ଆଦିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ମିଳେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ନାହିଁ। ସେହି ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଭାବ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ତୀର୍ଥତୁଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ଚରିତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେହି ସବୁ ଚରିତ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପଥ ଦେଇ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୈହିକ ଓ ମାନସିକ ମଳ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ଭଲା ସେହି ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁବ? ଯାହାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସକଳ ଦେବତା, ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଆଦି ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ସଦା ନିବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ? ସେମାନେ ତ ନାନା ପ୍ରକାର ମନୋରଥ କରି ସର୍ବଦା ତୁଚ୍ଛ ବାହ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଥାନ୍ତି। ଜଳ ଯେପରି ମାଛମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆଧାର ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରି, ସେହିପରି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଆତ୍ମା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଯଦି କେହି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଭିମାନୀ ପୁରୁଷ ଘର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇ ରହନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ବଡ଼ ବୋଲାଯିବ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହେ ଅସୁରଗଣ, ତୁମେମାନେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଘର ହିଁ ହେଉଛି ତୃଷ୍ଣା, ରାଗ, ବିଷାଦ, କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ, ଇଚ୍ଛା, ଭୟ, ଦୀନତା ଓ ମାନସିକ ସନ୍ତାପର ମୂଳ କାରଣ ତଥା ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ଘର ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଗୃହ ଆଦି ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତଥା ସମ୍ବତ୍ସର ନାମକ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ କାମଦେବ ରୂପରେ କେତୁମାଳ ବର୍ଷରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର 100 ବର୍ଷ ଆୟୁରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦିନ ଓ ରାତି ଥାଏ, ସେହି ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି, ଅର୍ଥାତ୍ 36,000। ସେମାନେ ଥିଲେ ସେହି ବର୍ଷର ବା ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଧିପତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ତେଜ ଦେଖି ସେହି କନ୍ୟାମାନେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ନିଜର ସୁଲଳିତ ଗତିବିଳାସ, ସୁଶୋଭିତ ମଧୁର ମୃଦୁହାସ, ମନୋହର ଲୀଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରୁଚାହାଣୀ ତଥା ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରୁଲତାର ଛବିଳ ଛଟା ଦ୍ୱାରା ମୁଖାରବିନ୍ଦର ରାଶି ରାଶି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଢାଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପରମ ସମାଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ମାୟାମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ରାତିରେ ପ୍ରଜାପତି ସମ୍ବତ୍ସରଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଦିନବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଜପ ହେଉଛି, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତା ଓ ସକଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର, ଯେ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଓ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଆଦି ଚିତ୍ତଧର୍ମମାନଙ୍କର ତଥା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଯେ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ 5 ବିଷୟ, ଏହି 16 କଳାର ଯୁକ୍ତ, ଯେ ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତଥା ଯେ ଅନ୍ନମୟ, ଅମୃତମୟ, ସର୍ବମୟ, ସେହି ମାନସିକ, ଐନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବଳସ୍ୱରୂପ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ କାମଦେବଙ୍କୁ ଓಂ ହ୍ରିଂ ହ୍ରିଂ ହ୍ରୁଂ ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସକଳ ଦିଗରୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ତୁତି। ଭଗବାନ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ
ନାନା ପ୍ରକାର କଠୋର ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରି ଅନ୍ୟ ଲୌକିକ ପତି ପାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ପତି ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଧନ ଓ ଆୟୁକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ର। ଯେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଭୟଭୀତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବା ଈଶ୍ୱର। ସେହି ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଆପଣ। ଯଦି ଏକାଧିକ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଏକ ଆରେକକୁ ଭୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଯିବ। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ଲାଭ ଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ତାର ସକଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରେ, ଆପଣ ତାକୁ କେବଳ ସେହି ବସ୍ତୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ହେ ଅଜିତ, ମୋତେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଅଭିଳାଷୀ ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ସୁରାସୁରଗଣ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ମୋତେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ମନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହେ। ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଦନୀୟ କରକମଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ରଖନ୍ତି, ତାହା ମୋ ମସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ହେ ବରେଣ୍ୟ, ଆପଣ ମୋତେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଲାଞ୍ଛନା ରୂପରେ ନିଜ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ହିଁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବସମର୍ଥ। ଆପଣ ନିଜ ମାୟା ବଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସେସବୁର ରହସ୍ୟ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ରମ୍ୟକ ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଅଧିପତି ମନୁକୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ନିଜର ପରମ ପ୍ରିୟ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ରୂପକୁ ମନୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଜପ ହେଉଛି, ହେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ଯେ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ତଥା ଯେ ମନୋବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ ଓ ଶରୀର ବଳ, ଯେ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ମହାମତ୍ସ୍ୟଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ସ୍ତୁତି। ପ୍ରଭୁ, ନଟ ଯେପରି କାଠ କଣ୍ଡେଇକୁ ନଚାଏ, ଆପଣ ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ନାମରେ ଡୋରିରେ ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରି ନଚାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରକ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଲୋକପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବାୟୁ ରୂପରେ ନିରନ୍ତର ସଞ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବେଦ ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ଶବ୍ଦ। ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଭିମାନୀ ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମ ଆଦି ଯେତେ ଶରୀରଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେ ଅଜନ୍ମା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ସମେତ ସମସ୍ତ ଔଷଧି ଓ ଲତାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରୂପୀ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବିହାର କରିଥିଲେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମୁଦାୟର ନିୟନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ହିରଣ୍ମୟ ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ କଚ୍ଛପ ରୂପ ଧରି ରହନ୍ତି। ସେଠାକାର ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପିତୃରାଜ ଅର୍ଜମା ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟତମ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଜପ। ଯେ ସକଳ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ, ଜଳରେ ବିବରଣ କରୁଥିବା, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତଥା ଯେ କାଳସୀମାର ଅତୀତ, ସେହି ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବାଧାର ଭଗବାନ କଚ୍ଛପଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ସ୍ତୁତି। ହେ ଭଗବାନ, ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯଦ୍ୟପି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ହେଉଛି ମାୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ରୂପ। ଏପରି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ରୂପଧାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ଜରାୟୁଜ, ସ୍ୱେଦଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ଉଦ୍ଭିଦଜ, ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମ, ଦେବତା, ଋଷି, ପିତୃଗଣ, ଭୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସ୍ୱର୍ଗ, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଦ୍ୱୀପ, ଗ୍ରହ, ତାରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ନାମ ଓ ରୂପ ଓ ଆକୃତିରେ ଯୁକ୍ତ। କପିଳ ଆଦି ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ 24 ସଂଖ୍ୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବାର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ ହୋଇଗଲେ ସେହି 24 ତତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହେ ନାହିଁ। ଏପରି ସାଂଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଉତ୍ତର କୁରୁ ବର୍ଷରେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ନିଜର ଅଚଳା ଭକ୍ତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଜପ ଯାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କ୍ରତୁରୂପ ତଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଯାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ, ସେହି ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଶୁକ୍ଳ କର୍ମମୟ ତ୍ରିଯୁଗ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ବରାହଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ସ୍ତୁତି ରତ୍ୱିଜଗଣ ଯେପରି ଅରଣି ରୂପୀ ଦୁଇଟି କାଠଖଣ୍ଡରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ମନ୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ମନ୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମ ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତଗଣ କର୍ମାସକ୍ତି ଓ କର୍ମଫଳର କାମନା ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକଯୁକ୍ତ ମନରୂପୀ ମନ୍ଥନ କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦିକୁ ମନ୍ଥନ କରିଚାଲନ୍ତି। ଏପରି ମନ୍ଥନ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବିଚାର ତଥା ଯମ ନିୟମ ଆଦି ଯୋଗାଙ୍ଗ ସାଧନା ଫଳରେ ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ହୋଇଯାଏ, ସେଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ବିଷୟ କ୍ରିୟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଅୟନ ମାନେ ଶରୀର, ଈଶ କାଳ ଓ କର୍ତ୍ତା ଅହଙ୍କାର ଆଦି ମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ମାଇକ ଆକୃତି ରହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ଯେପରି ଲୁହା ଜଡ଼ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ ଚଳନଶୀଳ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ସର୍ବସାକ୍ଷିକ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଆପଣା ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ସଂଗଠନ କରିଚାଲେ, ସକଳ ଗୁଣ ପରମମାନଙ୍କର ସେହି ସାକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଦି ଶୂକର। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅନ୍ୟ ହାତୀକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଇ ପରାସ୍ତ କରିଦିଏ, ସେହିପରି କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ ଦୈତ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ ଓ ମୋତେ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର ଦନ୍ତ ମନରେ ରସାତଳରୁ ଉଠାଇ ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଏଭଳି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଏବଂ ସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏକାଧିକ ଥର ଶୁଣିଲେ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।